So find principal Okay, sir. covariance matrix. Find principal commonness of the covariance matrix. Sigma equal to 1 minus 2 0 minus 2 5 0 0 0 2. Okay. Find the principal commonness. Same idea, ma. Previous one idea. Okay, ma. Okay, sir. So, first you form the characteristic equation. What is the characteristic equation formula? Determinant of sigma minus lambda I equal. I equal to 0, sir. General form of characteristic equation. This is a characteristic equation formula. Shortcut idea. Lambda cube minus S1. Minus S1 lambda square plus S2 lambda minus S3 is equal to 0. Very good. Then find out S1 value. S1 value is sum of the main diagonal. Main diagonal. 1 plus 5 plus 2, sir. Then what is the result? 8. Sir, 1, it's 8. yeah, 1 plus 5 plus 2 is 8. Then S2, sum of the minor of the main diagonal. Minor of the main diagonal. It's 5 into 2. 10, 10, sir. 10 minus 0. That is equal to first result 10. கரெக்ட்டுங்களா? ஃபர்ஸ்ட் இந்த 0 Yes, sir. எடுத்தீங்க. இதுவும் கட்டாயிரும் 10. நெக்ஸ்ட் யார் எடுப்பீங்க? இந்த 5 எடுப்பீங்க. சொல்லுங்கம்மா 5 எடுத்தா என்ன கிடைக்கும்? Plus கரஸ்பாண்டிங் 5. 2, sir. Plus 2. 2 2 into 1. 2 Yes, into sir. 1. Okay, 2 into Sir, 1. 1 into 2. ஓகே. இதுவும் கட்டாயிரும். அப்போ Yes, 1 sir. into 2 1 is into 2. Yes, sir. 2. Next one. Then 2 வச்சு எடுத்தா sir 5 sir. Plus 5. இது என்னன்னு சொல்லுங்க. 5 minus 4 வருதுல்ல. 5 minus 4. Yes, sir. 5 minus plus minus 4. அப்போ 1 Yes, sir. 5 minus 4 1 that is equal to 13 amma. Yes, sir. Then find S3 amma. S3 S3 எப்படி போடணும் கத்துக்கிட்டீங்களா? determinant of sigma, sir. Plus minus plus. Minus plus அப்ப 1 1 into 5 into 2 minus 0 okay. Already minus sign இருக்குது. minus 2 into plus 2. Okay, plus 2 correct ma correct. Yes, sir. Result என்ன? Minus 2 into 2. Minus 2 into 2 minus 4 amma. Yes, sir. uh, Plus 0. Sir, full of it, the term becomes 0. ஓகே அதனால நீ ப்ளஸ் ஜீரோனா கடைசி டைம் 0 தான் அப்போ ப்ளஸ் 0 அதை omit பண்ணிக்கலாம் அப்போ சொல்கிறாங்க என்ன கிடைக்குது இட் இஸ் ஈக்குவல் டு 10 minus 8 minus into minus plus minus 8. Yes, sir. 2. அப்போ S3 equal to கரெக்டாமா Yes, sir. then tell me what is apply all result here and tell me what is the result cubic equation என்ன கிடைக்குதுமா lambda cube cubic equation இங்க அப்ளை பண்ணுங்க எல்லா வேலையும் இங்க அப்ளை பண்ணிட்டு cubic equation என்ன கிடைக்குது lambda cube minus s1 lambda square plus s2 lambda. S2 value S2 value is 13, sir. Plus 2. minus 2 Yes, sir. Then using calculator maybe real value formulas value please tell me what is 100%. Yes, sir. One key fix calculator is put together. So what is the A value? A value 1 only. A value is 1. B value 8. B value is minus 8. Yeah, minus 8 and C value 13. C value is 13. And D value minus. D value is minus 2. Okay. Sir, x1 is equal to 5.8204.
Sir, x2 is equal to 2. x2 equal to 2 and another one 0.1715, sir. 17 ஒரு 2 digit மட்டும் எடுத்தா போதும் 2 Okay, digit. sir. அப்ப மேல வந்து அந்த ஐங்கிறது வரல இல்ல ஐங்கிறது வரலைன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இல்லைன்னு அர்த்தம் மேல அந்த ஐங்கிறது வருதா மட்டும் செக் பண்ணிக்கோ வரல, sir. ஓகே அப்போ யூசிங் இது என்ன மாடல் கால்குலேட்டர் அதை வச்சுருங்க இல்லை இந்த 2 வச்சு நம்ம போட்டு காட்டணுமா 16 மார்க்கில் கேட்குறாங்கன்னா இந்த 2 நம்மளுக்கு ரியல் ரூட் தெரிஞ்சுச்சுல அப்போ அந்த 2 Yes, மட்டும் sir. வச்சு நீ அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும் இந்த சிம்பிள் டிவிஷனில் 1 minus 8 13 minus 2 13 minus 2. 2 2 0 போட்டு 0, 1, 2 minus 6. 6 3 is 12. Minus 12, right, sir? ஆ ஆ ஆ 1 into 2, 0, sir. ஓகே So the quadratic equation becomes lambda square minus 6 lambda plus 1 is equal to 0. The தென் equation is minus ப்ளஸ் 6 ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் of 4ac sum of கரெக்டாமா b square minus 4ac divided by 2a. B square is 36, 4 into A into C. A value 1, A value 1 and C value 1. Correct? Okay. Then say 6 plus or minus root 32 divided by 2. Correct? That is equal Sir. to 6 plus 4 6. into 8. 4 into 8 8 into 4. 8 into 4 na another 4 16 into 2 eduna 4 root 2 correct amma 4 root 2 divided by 2 correct amma Yes, sir. then 2 cancel ஆயிரும் அப்ப remaining யார் எடுப்பாங்க 3 plus 2 root 2 plus or minus அப்ப நமக்கு இத சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ண போற இந்த ரிசல்ட் தான் வருது என்ன கிடைக்குது lambda 2 equal to 3 and lambda 3 equal to 3 என்ன கிடைக்குது பிளஸ் 2 root 2 ஓட வேல்யூவா அது இது வந்து minus 2 root 2 Minus 2 root 2. அதான் கிடைக்குது செக் பண்ணிக்கணும் கால்குலேட்டர் ரெண்டு ஈக்குவலா செக் பண்ணிக்கணும் இதை போட்டு காட்ட வேண்டாங்கண்ணே இதை போட்டு காட்ட வேணாம் சரி நீ கால்குலேட்டர் கண்டுபிடிச்சிட்டாலும் நீ கரெக்டா வந்து இந்த பக்கம் போட்டு விடுங்க மேனுவலா போட்டு காட்டிடுங்க சரிங்களா Okay, sir. then what is next one No, sir. Sir, 3 minus 2 root 2 போட்டா அது வரல சார். எவ்வளவு வருதுமா சார் 1 minute சார். செக் பண்ண வரும்டா மோட்ல போய் திரும்ப என்ன சார் சேஞ்ச் பண்ணும் 1 சேஞ்ச் பண்ணும் இல்ல சிப்டம்தி மோடம்மா சிப்டம்தி மோடம்தி என்ன வருது சார் மாத்திட்டேன் சார். சார் இப்போ 3 minus 2 sir 0.17 is coming sir. 3 plus 2 root 2 5.82 is coming sir. கால்குலேட் யூஸ் பண்ணி இந்த ரிசல்ட் மைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு மேனுவலா இந்த பக்கம் சைடுல போட்டு காட்டுங்க சரிங்களா ஓகே சார் இது முடிஞ்சதா இப்போ அடுத்து ஒரு என்ன ஐகன் வெக்டர் கண்டுபிடிக்கணும் ஐகன் வெக்டர் கண்டுபிடிச்சலாமா எஸ் சார் சொல்லுமா சார் shall I copy it sir நான் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேமா ஏன்னா இதுக்கு நடந்துட்டு கிட்டத்தட்ட 1 ஹவருக்கு மேல ஆயிடும் அதுதான் மாதிரி ஓகே சார் ஷேர் பண்றேன் நீ நோட் பண்ணிக்க இல்லைனாலும் வீடியோ அனுப்புறேன் வீடியோவும் பார்த்துக்கோமா ஓகே சார் நம்ம இங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணா அங்க நம்ம நடந்தது கோர்ஸும் கம்மியாயிடும் அதுக்காக ஓகே சார் சொல்றேன் இப்போ கேஸ் 1 மொத்தம் lambda 1 எவ்வளவு lambda 1 equal to 2 and lambda 2 equal to 0.1 5 point எவ்வளவு இருக்குதா 5.8 சார் 8 ஓகே 5.8 82 இப்போ இதான் வந்து நம்மளுடைய ஐகன் வேல்யூஸ் நோட் பண்ணிக்கணும் இது ஹெட்டிங் போட்டு இது ஐகன் வேல்யூஸ் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் யார் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஐகன் வெக்டர்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஐகன் வெக்டர்ஸ் ஃபார்முலா தான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டேன் கரெக்டுங்களா ஐகன் வெக்டர்ஸ் அப்போ ஐகன் வெக்டர்ஸ் ஃபார்முலா என்ன சிக்மா மைனஸ் லாம்டா ஐ இன்ட்டு எக்ஸ் x1 x2 x3 equal to 0 yes sir இப்போ சிக்மாவோட வேல்யூ என்னடா என்ன case 1 lambda is equal to 2 sir ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் 1 சூப்பர் பண்ணுங்க கேஸ் 1 lambda equal to 2 அப்ப சிக்மா வேல்யூ என்ன ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சிக்மா வேல்யூ தெரியும் 1 the sigma the question என்கிட்ட இல்ல sir
ஓகே. நான் சொல்றேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே நோட்லயே சைடுல எடிட் பண்ணிட்டு வாங்க. அப்பதான் ஈஸியா இருக்கும். நம்ம திரும்ப ஓகே சார். இதுக்காகவும் நோட்லயே எடிட் அட்லீஸ்ட் இந்த ஸ்டெப்ல இருந்து நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. சிக்மா வேல்யூ 1 -2 0 -2 5 0 0 0 2 lambda I lambda value 2 அப்ப diagonal குள்ள 2 வரும் 2 0 0 0 2 0 0 0 2 into x1 x2 x3 x1 x2 x3 equal to 0 is correct ma? Yes sir. Simply what is the result? 1 minus 2 1 minus 2 minus 1 எழுதலாமா minus Yes 1 sir. minus 2 0 is a minus 2 again 0 minus 0 0 here என்னது minus 2 minus 2 minus 0 5 minus 2 5 minus 2 3 0 3 0 minus 0 0 0 2 minus 2 0 2 minus 2 0 into என்ன கிடைக்குது x1 x2 x2. x3 equal to 0 கரெக்டாமா Yes sir. சொல்லுமா what is the result first matrix multiplication என்ன கிடைக்குதுமா minus x1 minus 2x2 minus 2x2 plus 0 is equal to 0 minus 2x1 plus 3x2 plus 3x2 plus 0 is equal to 0. plus 0 equal to 0 Finally all zeros sir. ஜீரோ எடுக்கக்கூடாது ஜீரோ ஒரு ரூட்டா இருந்தால் ஜீரோ எடுக்கக்கூடாது இதை எப்படி நான் ரூட் கண்டுபிடிக்கணும் உனக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் அதை நீ ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் சரிங்களா ஸோ அப்படியே இதை கிராஸ் ரேஷியோ மெத்தட் ஆர் யூ டேக்கிங் எனி மெத்தட் சரிங்களா ஓகே சார் இது எப்படி சார் எடுக்கணும்னா இதுல நமக்கு x3 ஓட வேல்யூ 0 ன்னு ஆயிருந்தானே சார் x3 வேல்யூ இல்லைன்னா x3 வேல்யூ டேக்கிங் எனி வேல்யூ x3 வந்து கிடையாது ஏன்னா எங்கேயுமே x3 இன்வால்வ் ஆகல இங்கேயும் பாருங்க x3 இன்வால்வ் ஆகல இதுல எல்லாமே x3 இன்வால்வ் ஆகல அப்படின்னா x belongs to any value any real value அப்படின்னா x3 வந்து நீ எந்த வேல்யூன்னு எடுத்துக்கலாம் மேபி யூ அஸ்யூம் தட் நம்மளுக்கு ஈஸியா இருக்குன்னா ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கலாம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது நம்ம எந்த வேல்யூ வேணா இதை எடுத்துக்கலாம் ஜீரோன்னு எடுத்துக்கலாம் பட் ஜீரோ எடுக்கிறது வேல்யூ கிடையாது நல்லா இருக்காது அதனால நீ எந்த வேல்யூன்னு எடுக்கும்போது x3 வந்து ஒன்றுன்னு கூட எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா ஏன்னா x3 இன்வால்வ் ஆகல இன்வால்வ் ஆகும்போது எது எடுத்தாலும் கரெக்ட் தான் சரிங்களா ஓகே இது எப்படி சால்வ் பண்றது அப்படின்னு நான் கற்றுக் கொடுக்குறேன் பார்த்துங்க ஃபர்ஸ்ட் கோஎஃபிஷியன்ட் x2 x1 x2 இந்த மாதிரி என்ட்ரி பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனோட x2 ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன -2 -2 x1 ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன -1 எஸ் சார் again x2 ஓட வேல்யூ -2 அதை இங்க சொல்லுமா 3 3 -2 3 இது எப்படி எழுதிங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுதாமா ஃபர்ஸ்ட் கோஎஃபிஷியன்ட் ஓட வேல்யூ கரெக்ட்டாமா Sir, please tell it again, sir. Explain it again, sir. So write this one meaning coefficient value. Okay, write down coefficient value. எப்படி coefficient value எழுதுங்க இது first equation இது second equation அப்ப first equation ஓட x2 ஓட coefficient என்னமா x2 ஓட coefficient -2 sir என்ட்ரி பண்ணிட்டேனா அடுத்து என்னது x1 வருதா அப்ப x1 ஓட coefficient -1 sir again என்ன வருது x2 வருது அப்ப என்ன கிடைக்குது -2 okay sir immediate down second equation x2 coefficient 3 sir 1 coefficient -2 2 again 3 கரெக்ட்டா yes sir அப்ப இந்த சொல்யூஷன் எப்படி ஏன் பண்றீங்கன்னா x1 divided by இதனோட கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க அதாவது இது ரெண்டோட கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் இதுதான் சொல்யூஷன் நமக்கு சொல்லுமா sir 2 -2 4 -2 வந்து 4 sir அப்புறம் -3 sir 4 -3 is equal to 1 4 plus 3 இது மைனஸ் இருக்கு ஒரு டிட்டர்மினல் ஒரு மைனஸ் வரும் okay sir அப்ப 4 plus 3 7 கரெக்ட்டா then yes, x2 வேல்யூ ரிமைனிங் 2 டா ரிமைனிங் 2 னா இது இருந்து இந்த பார்ட் இந்த பார்ட் சொல்ற கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க sir -1 into -3 plus 3 -1 into +3 -3 sir -3 -4 அப்ப -7 கரெக்ட்டுங்களா -7 yes sir அப்ப -3 -7 இது 7 7 இது கட் பண்ணிடலாம் அப்ப x1 divided by 1 கரெக்ட்டுங்களா
x2 divided by Yes, x. sir. கரெக்டாமா? Yes, sir. அப்ப இதோட ஐகன் வெக்டர் என்ன எடுக்கலாம் பாத்துக்கங்க. ஐகன் வெக்டர் ஈக்குவல் டு x1 x2 x3. ஓகேங்களா? நான் x3 வந்து அசீவ் பண்ணிட்டு 1ன்னு. அதனால நம்ம வந்து x1 1. ஓட டவுன் வேல்யூ என்ன 1 இந்த x2 ஓட வேல்யூ டவுன் வேல்யூ என்ன -1 x3 Minus வேல்யூ 1. நான் அசீவ் பண்ணிட்டேன். நான் அசீவ் பண்ணனால அதை 1ன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஏன்னா இதை நம்ம வந்து அசீவ் பண்ணிக்கிறோம். கரெக்ட்டுங்களா? அது x3 கிடைக்கல. Okay, sir. நாம வந்து அசீவ் பண்ணிக்கிறோம். இதுதான் வந்து நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஐகன் வெக்டர். λ2 Okay, sir. ஃபர்ஸ்ட் ஐகன் வெக்டர். ஓகே. மொத்தம் டோட்டலா 3 ஐகன் வெக்டர் இதே கான்செப்ட்ல போட போறோம். இதுதான் நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஐகன் வெக்டர் λ ஈக்குவல் டு 2 வரும். சரியாமா? ஓகே சார். சார் இது மட்டும் நான் நோட் பண்ணிக்கிறேன் சார். இந்த லாஸ்ட் மட்டும் நான் அதை லிசன் பண்ணிட்டு இருந்தேன் சார். ஸோ ஐ டிடன்ட் ரைட் இட் ஆன் ஓகே நோட் சார். ஓகே ஓகே ஓகே. Now I'll note it down. Sir, please move it little upwards, sir. ஓகே. Yes, sir. From this. Sir, move it little downward, sir. Yes, sir. This stage, yes. Sir, I finished it, sir. Okay, move to the next concept. I move to the next concept. Yes, sir. So up to the eigenvectors, first one is completed means move to the normalized vector. What is a normalized vector? Okay, First, sir. what I given the formula. Normalized vector. What is the formula? Ma? Normalized vector formula is noted I E1 equal to x1 divided by divided by root of x1 square plus x2 square plus x3 square. x2 x2 divided by root of x1 square plus x2 square plus x3 square. x1 square
x2 square plus x2 x3 square square. plus x3 square. This is a normalized vector. So first one, E1. Then what is the x1 value? This is x1 value, small x1, x2, and x3. All values are plus 1 and minus 1, again plus 1. Then you apply here, then simplify 1 square plus 1 square plus 1 square is 1, 1 plus 1 plus 1 is 3. Therefore, E1 equal to, directly எழுதுறோம் பாத்தீங்க, x1 value 1 Okay. வந்து 1 square minus 1 square வந்து plus 1 square 1 square. அப்போ டோட்டலாக எவ்வளோ கிடைக்கும் 3 கிடைக்கும் 3. x2 value minus 1 minus 1 by root 3. x3 value also plus 1 1 divided by root 3. Is correct, ma? Yes, sir. Okay. So next you want to find that what? Principal components. Principal components formula என்னமா already கொடுத்துக்கல அதுதான் principal Yes, sir. components. Lambda I by summation lambda I. Lambda I P1 ஏன்னா first one தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ lambda 1 divided by lambda 1 plus lambda 2 Summation plus of. கரெக்டாமா? Yes, sir. lambda 1 வேல்யூ எவ்வளவு 2 ஆ? Yes, sir. 2 divided by 2 plus 0.17 plus 5.82 5.1 கண்டுபிடிச்சு சொல்லுமா என்னோட வேல்யூ என்னன்னு சொல்லுமா? minute, sir. I don't have these values, sir. I'll note. Sir, கொஞ்சம் மேல மூவ் பண்ணுங்க. Yes, sir. Yes, sir. Sir, please move. Yes, sir. Sir, 0.2503, sir. 73 digit or 4 digit? 0.253 ah? 0.03, sir. 0. Okay, 2K. Only 2K available. So next, corresponding equation. What is the equation formula? Y1 equal to E1 transpose into X value. Okay. What is the E value? E1 value? E value is eigenvector value, right, sir? Normalized. 1 by Normalized. normalized vector. Yes, sir. Yes, sir. 1 by root 3. Again 1 by root minus 1 by root 3. Minus 1 by root 3. Yeah. Sir, கீழே sir. Transpose. Transpose. Transpose na row wise. Column vector வந்து row wise எழுதுங்க. Minus 1 by root 3. 1 by root 3. Okay, transpose na column வந்து row ஆ மாறிடும். X value x1, x2, x3. Is correct ma? Correct ma? Yes, sir. Just So next week. First multiply, then 1 by root 3 x1 minus 1 by root 3 x2 plus 1 by root 3 x3. This is the first corresponding principal concept corresponding with this. Any doubt regarding this concept? No, sir. Okay. I'll revise it and tell you. Okay.
Sir, I finished it, sir. Yeah. Then what is the result? Lambda is equal to 0.17. Then apply lambda value, sigma value already you know. 1 minus 2 0 minus 2 5 0 0 0 2. This is the sigma value. And the lambda I between minus lambda I is 0.7. Our diagonal is 0.7. 0.7 0 0 0 0.17 into x1 x2 x3 equal to 0. Then what is the result? Just placing the and tell me 1 minus 0.7. எவ்வளோ கிடைக்குமா 8.3 0.83 Sir, 1 minus 0.7. I'll put, sir. 1 minus 0.83, sir. next one 5 minus 0.1 this one. Next is 0 0 2 minus 1.83 into x1 x2 x3 equal to 0. அப்புறம் நம்ம ரீகேஷன் எழுதுது 0.83 x1 minus 2 x2 equal to 0 minus 2 x1 plus 4 x2 equal to 0. Next is 1.83 x3 equal to 0. அப்போ கடைசி ஈக்குவேஷன் வந்து நமக்கு x3 வந்து டேரெக்டாக 0 வந்துச்சு. ஏன்னா இந்த ரிசல்ட் வந்து 0ன்னு வருது. அதனால Okay, sir. இந்த கேஸ்ல தான் x3 ஈக்குவல் டு 0. ப்ரீவியஸ் கேஸ்ல ஏன் ஒன்று எடுத்தோம் x3 வந்து இன்வால்வ் ஆகல, அதனால எந்த வேலையும் அது வரவே x இந்த இடத்துல x3 வந்துருச்சுன்னா டைரக்டா x3 ஈக்குவல் டு என்ன கிடைச்சது 0 கிடைச்சது. கரெக்ட்டுங்களா? அப்போ இது ரெண்டையும் பேஸ் பண்ணி x1 x2 கண்டுபிடிச்சிடறாங்க. கரெக்டாக போடுங்க அதே ஐடியாவில். அப்போ என்ன கிடைக்கும்? நான் ஒரு ஈக்குவேஷனுக்கு ஃபார்மேட் கொடுத்தேன். எப்படி x2 x1 x2 minus 2 sir, 0 அப்போ x3 okay, sir. x3 0 ஓடாது minus 2. அப்போ இங்கே என்ன கிடைக்கும் 4 minus 2 4. அப்போ இதை வச்சு நம்ம x1 x2 கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ என்ன ஆகுது x1 divided by x2 divided by 4 இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ண என்ன கிடைக்குது 0.8 Sir, 0.8 4 into 0 0.83. Sir, 3.32, sir. 3.32. Same idea either. This one 3.32 triple minus minus. அப்போ ரெண்டு மைனஸ் பண்ண என்னமா கிடைக்குது? எகைன் x1 வந்து 1 தான் கிடைக்க முடியுது. 1 minus 1 கிடைக்க முடியுது. இது ஏதோ ரிசல்ட் வருது. பட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவா அதே ரிசல்ட்டா 0.68 வருது சார். இதுமா 0.68. இங்க minus 0.68. எஸ் சார். அப்போ சேம் ரிசல்ட் தான். x1 x2 வந்து 1 minus 1 தான். கரெக்ட்டுங்களா? இது -1 இது 1 தான். அப்போ x3 மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா ஐடியா என்ன கிடைக்குது 1. கரெக்ட்டா? x3 மட்டும் என்ன கிடைக்குது? Sir, please move little upwards. Wait, நான் சொல்றேன். 1 minus 1 0. At lambda equal to 0.17. எங்கம்மா இந்த ஸ்டெப் தானே? Yes, sir. In the last step, yes, sir. Right, sir. That's all. Sir, okay, sir. Then eigenvalue is done. Then you want to do the normalized vector. So normalized vector taking the beginning
E2 equal to ஃபார்முலா எழுதுறேன் டைரக்டா ரிசல்ட் எழுதுறேன் அதே ஃபார்முலா தான் x1 divided by x1 root of x1 square plus x2 square plus x3 square அப்ப என்ன கிடைக்கும் n divided by root 2 minus 1 divided by root 2 0 கரெக்டாமா இல்ல டவுட் இருக்குதா எஸ் சார் இல்ல சார் ஃபார்முலா அதே தானே x1 divided by root of x1 square plus x2 square plus x3 square அதே தான் மூணுக்கும் ஃபார்முலா ஓகே இப்போ இது முடிச்சோம்னா அடுத்து யாரு பிரின்சிபல் காம்பனன்ட் பிரின்சிபல் காம்பனன்ட் ஸோ பிரின்சிபல் காம்பனன்ட் எப்படி எழுதுவீங்க ஃபார்முலா என்ன P1 P2 P2 equal to lambda 2 divided by lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 2 அப்போ இதனோட வேல்யூ என்ன 0.17 divided by 2 plus 0.17 plus 5.8 சொல்லுங்க இது டிவிஷன் பண்ணி போட்டுறோம் சார் 0.0212 சார் 0.0212 மேல பவர்ல கொடுத்துருக்கோம் பாருங்க இங்க 10 பவர் எத்தனை 10 பவர் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்க இது கொடுக்கல சார் இது கொடுக்கலையா இது கம்மியா வருது இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா வரும் ஜீரோஸ் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா வரும் ரெண்டு ஒரே ஒரு ஜீரோ தான் வருதா எஸ் சார் சார் 0.17 divided by 2 plus பிராக்கெட் போட்டியா 0.1 பிராக்கெட் போட்டியாமா போட்டிருக்கேன் சார் இது ஃபுல்லா பிராக்கெட் போட்டு போறோம் டிவைடட் பை பிராக்கெட் போட்டு எழுதணும் சரிங்களா போட்டிருக்கேன் சார் 0.17 நான் செக் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு டவுட்டா இருக்கு 0.17 ஓகே இதே ரிசல்ட் அப்படிதானே நானும் செக் பண்ணிக்கிறேன் ரிசல்ட் 0.17 சார் அதான் சார் ஆன்சர் வந்து 0.0 ஓகே எனக்கு நாளைக்கு கிளாஸ் பண்ணி போறேன் எனக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக வர மாதிரி சரி ஓகே Zero point 17 plus 5.82 correct right 0.1 Okay, sir. 0.21 okay அப்ப இத நம்மளுடைய பிரின்சிபல் காம்பனன்ட்ஸ் அடுத்து அது கரஸ்பாண்டிங் ஈக்குவேஷன் அது எப்படி எழுதுவீங்க y2 equal to e2 transpose into x அப்ப e2 transpose வேல்யூ என்ன 1/√2 minus 1/√2 0 into x x value x1 x2 x3 அப்ப சொல்லுங்க என்னாச்சு that is equal to x1 divided by √2 minus x2 divided by √2 plus 0 x3 இதான் வந்து நம்மளுடைய y2 ஓட செகண்ட் பிரின்சிபல் சரியாமா ஓகே சார் தேர்ட் ஒன் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிறேன் தேர்ட் ஒன் வேற மாதிரி போடணும் இப்போ இந்த மெத்தட் அப்ளை பண்ணனும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பாத்துக்கோங்க சார் 1 minute sir sir I'll note it down the last answer sir this one yes sir okay sir case 3 lambda 3 equal to what 5.82 so is a normalized vector கண்டுபிடிக்கும்போது இது வந்து ஆர்த்தோகோனல் ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் சப்போஸ் x1 ஐகன்வெக்டரும் x2 ஐகன்வெக்டரும் மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்க என்ன ரிசல்ட் வருது x1 i வெக்டர் டிரான்ஸ்போஸ் இன்டு இதனோட வேல்யூ x1 ஓட ஐகன்வெக்டர் என்னன்னா சார் 1/√3 minus 1/√3 1 இது x1 ஓட வேல்யூ x2 ஓட வேல்யூ என்ன 1/√2 1/√2 minus 1/√2 0 sir இத மல்டிப்ளை பண்ணா 0 வருதா பாருங்க 1 into 1/√3 அப்ப என்னாச்சு 1√3√2 ஓ ரெண்டுமே மைனஸ் மைனஸ் வருதா 1 yes அப்ப 0 ஆகல ஓகே so no issues அப்ப நம்ம இது ஆர்த்தோகோனல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபை அப்ப நம்ம டைரக்டா தான் போட்டோம் ஆர்த்தோகோனல் ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும் எப்படி சார் ஆர்த்தோகோனல் ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும்னா x டிரான்ஸ்போஸ் x1 transpose into x2 equal to 0 x1 transpose x3 equal to 0
x2 transpose into x3 equal to 0. In three conditions satisfy ஆகணும் is called a orthogonal property. அப்ப இதை மல்டிப்ளை பண்ணி வர ரிசல்ட் நம்ம வந்து எப்போ சார் செக் பண்ணோம் அது ஆர்த்தோகனல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்? ஐகன் வெக்டர் கண்டுபிடிக்கலாம். அந்த ஐகன் வெக்டர்ஸ் ரெண்டையும் நீங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அந்த ரெண்டு ஐகன் வெக்டர்ஸும் மல்டிப்ளை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிசல்ட் வந்து ஈக்குவல் டு 0 வருதா இல்லையான்னு பாருங்க. இட்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 0. கரெக்ட்டுங்களா? அப்ப இது வந்து ஆர்த்தோகனல் ஓகே சார். ப்ராப்பர்ட்டி. இட்ஸ் ஓகே. அப்ப நம்ம டைரக்டா தான் போட இது போறோம். வந்து லாஸ்ட் கேஸ்ல நம்ம வந்து போடணும் இல்ல சார்? ஆமாடா கண்ணு. இந்த லாஸ்ட் கேஸ்ல செக் பண்ணி பாருங்க. வந்துச்சுன்னா வேற ஐடியா, வரலைன்னு நம்ம டைரக்டா தான் போட போறோம். அப்ப டைரக்டா எப்படி போடுவீங்க? சேம் ப்ராசஸ். சிக்மா மைனஸ் லேம்டா ஐ ஐ x1 x2 x3 ஈக்குவல் டு 0. அவ்வளோதான். இதில் நீங்கள் போட்டு அப்ளை பண்ண முடிஞ்சிச்சு. சரிடா கண்ணு? சார் இதில் E1 வேல்யூ வேறு கண்டுபிடிக்கணும். மேபி சேம் தான் ப்ரீவியஸுக்கும் இந்த ஆர்த்தோகனல் ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும்னா வேற ஐகன் வெக்டர் கிடைச்சிருக்கும். இது நீ சிம்பிளிஃபை பண்ணாலும் நம்மளுக்கு வந்து ஆன்சர் என்ன கிடைக்குன்னா, இது நீ சிம்பிளி பண்ணி எண்ட் ஆஃப் ரிசல்ட் போகிற ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும் நான் போய் சொல்லிடுறேன். 1 -1 0 இதுதான் கிடைக்கும் போது செக் பண்ணி பாருங்க. ஓகே சார். ஏன்னா ஆர்த்தோகனல் ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிருந்தா தான் நம்மளுக்கு வேற ஐகன் வெக்டர் கிடைக்கும். இது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல. ஏன்னா இதனோட மேட்ரிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாஸ்ட் ரூல் மட்டும் தான் உங்களுக்கு வந்து 2 வருது. இது எல்லா மேட்ரிக்ஸும் கிடைக்குது இந்த மேட்ரிக்ஸுக்கு. இந்த மேட்ரிக்ஸுக்கு ஏன்னா இந்த டேர்மில் ஒரே ஒரு x3 கிடைக்குது, இந்த டேர்மில் x3ஏ இல்லை. அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீ சால்வ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா x1ம் x2 எப்பயுமே மேக்ஸிமம் ஈக்குவலாக தான் வரும். ஏன்னா ரெண்டு ஈக்குவல் வேல்யூ வரணும்னா ரெண்டு கேன்சல் ஆகி சேம் வேல்யூ தான் வரும். அதனால தான் சொல்கிறேன் இந்த மேட்ரிக்ஸ்க்கு நம்ம இப்போ போட்டோம்ல இந்த மேட்ரிக்ஸ் மட்டும் தான் சேமாக வரும். வேற மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்தா நீ செக் பண்ணி தான் பார்க்கணும். சரிங்களா? இந்த ஓகே சார். சார் ஐ வில் நோட் இட் டவுன் தட் ஆர்த்தோகனல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மட்டும் நோட் பண்ணிக்கிறேன் சார். இதை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கிறேன் சார். இப்போ ஆர்த்தோகனல் ப்ராப்பர்ட்டி அது வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலன்னா நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் போடணும் அப்படி தானே சார்? ஆமாம். ஆர்த்தோகனல் ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிருக்குன்னு என்ன பண்ணிருப்பீங்க? அந்த கொஸ்டின் கேட்குறீங்க. அதோட அப்படியே விட்டுடலாமா சார்? ஆஹா, அது அப்ளை பண்ணணும். சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா x3 வேல்யூவை நம்ம வந்து என்ன எடுக்க போகிறோம்? L M N எடுத்துட்டு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? x1 டிரான்ஸ்போஸ் இன்ட்டு x3க்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும், x2 டிரான்ஸ்போஸ் இன்ட்டு x3க்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும். இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் நான் சொன்னல என்ன கான்செப்ட் x2 x1 x2 இந்த கான்செப்ட்ல அப்ளை பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணி பார்க்கணும். சரிங்களா? LMN இங்க இதுக்கு பதிலா என்ன பண்ண போறீங்க? LMN வச்சுக்கிட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணி போட போறீங்க. சரிங்களா? x2 x1 x3 கம்ப்ளீட் பண்ணி அது நம்ம சார் இந்த LMNக்கு என்ன வேல்யூ சார் எடுக்கணும்? எழுத முடியாது. இது நீங்க ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணணும். ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு என்ன சால்வ் பண்ணி காட்டுறீங்களோ அதான் நம்மளுடைய LMN ஓட வேல்யூ. சரிங்களா? சப்போஸ் நம்மளுக்கு போட்டு காட்டுறேன்னு வச்சுக்கோ. இதில் அப்ளை பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் அப்ளை பண்ணும்போது சப்போஸ் 2L + 3M + N ஈக்குவல் டு 0 இப்படி ஒன்று வருது. செகண்ட் ஒனுக்கு அப்ளை பண்ணும்போது -3 + 4 -3L + 4M - 2N ஈக்குவல் டு 0 இப்படி வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இது எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னா கிராஸ் ரேஷியோ மெத்தட். இப்போ 3 வேரியபிள் வருது. நான் 2 வேரியபிள் போட்டுக்கிட்டேன். 3 வேரியபிள் எப்படி எழுத வேணும்னா இங்க M N L M எப்படி எழுதணும் பார்த்தீங்கன்னா 3 வேரியபிள் வரனால எப்படி M N L M அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுதா? எஸ் சார். அப்ப அதோட கோஎஃபிஷியன்ட் எழுதுங்க. M ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இது 3 சார். 2 3. செகண்ட் எதுக்கு சொல்லுமா? 4 1 இல்ல 4 4 4 - 2 4 - 4 -2 -3 4. அப்ப இதோட L வேல்யூ சேம் ஐடியா. இதோட M வேல்யூ இதோட N. First 2 terms for L and next 2 terms for M and next 2 terms for N. Yeah. போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணா அதான் LMN ஓட வேல்யூ. அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுதா? ஆர்த்தோகனல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆகல. அதனால நம்ம டைரக்டா போட்டோம். இதே ரிசல்ட் தான். அப்ப E3 என்ன கிடைக்கும்? இதே ரிசல்ட் தான். 1/√2 - 1/√2 0 கிடைக்கும்.
and P1 value, P3 value மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும். P3 value என்ன? lambda 3 divided by lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3. Lambda 3 value என்ன? 5.82 divided by 2 plus 0.17 plus 0.58. 5.82 5.82 5.82 சொல்லுமா என்னோட ரிசல்ட் என்ன சொல்றாங்க? P3 ஓட வேல்யூ என்ன? Sir, 5.82 divided by 2 plus 0.17 plus 5.82. Sir, 0.729. 0.73 எழுதிக்கலாம் தானே சார்? ஓகே சார். சரி, இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கண்டிஷன்? y3 கண்டுபிடிச்சலாமா? அதுக்கு முன்னாடி p1 plus p2 plus p3 ஓட வேல்யூ என்ன வந்துருமா? p1 plus p2 plus p3 இது அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு 1 வரணும் அப்படின்னு நம்ம போட்டது ஒரு மேனுவலாக கரெக்டாக இருக்கும். அப்போ p1 ஓட வேல்யூ என்ன வருது? இது p3 ஓட வேல்யூ 0.73. p1 ஓட வேல்யூ 0.2503 சார். 25 plus 0.02 சொல்றாங்க. நியர்பை 1 வருது, இது ஆட் பண்ணா இது மூணு ஆட் பண்ணுங்க. 0.25 plus 0.02 plus 0. Sir, this last value sir 73. 73. Sir 1 sir. Exactly. Okay, it's no issue. It's the answer is correct. Okay. Then y3 value. y3 corresponding equation same தான். ஏன்னா நமக்கு எது சேஞ்ச் ஆகல. ஆனால் என்ன பண்ணுவீங்க? 1 by root 2 x1 minus 1 by root 2 x3 x2 x2 plus 0 x3. இதுதான் நம்மளுடைய corresponding. யூஸ்ஃபுல் பண்ணலாம். ஸோ அவ்வளோதான். என்ன டவுட் இருக்குது? சார் ஒன்றும் இல்லை சார், இந்த மேலே மட்டும் நான் நோட் பண்ணிக்கிறேன் சார்.